welcome to all. I hope you have watched my previous lecture on NMR spectroscopy, the basic and the preliminary application of NMR spectroscopy, the part 1 and the part 2. In the today's class, just I go ahead in the organic NMR spectroscopy and its applications. Okay, so somewhat advanced. So compared to the last lecture, this is somewhat advanced. That's all. And we'll go part 1, part 2, part 3 in the advanced level. To the it is applicable to the M.Sc student and the research college Okay, so the outcome of this lecture, already I have explained about the chemical shift value, the splitting patterns, what is integration, okay, what is the source of the splitting, that is the passing of magnetic information of one proton to the other proton, okay. So that is that is because of spin coupling. Now this spin coupling that has a magnitude, we call it a coupling constant. So in that we will see in this lecture, we will see what is the coupling constant and what are the factors which influence the coupling constant, and the chemically equivalent and the magnetic equivalent protons, and the proton exchange reactions and deuterium exchange reactions. What is the consequence of this? Was this. Before that, just I will highlight the thermal equilibrium and the relaxation technique. Okay, there are two types of relaxation technique. Okay, one is the spin-lattice relaxation and the spin relaxation. The spin, what do you mean by lattice? Lattice is nothing but if you ஒரு சாலிட் எடுத்திங்கன்னா அந்த சாலிடில் அந்த அயான் இருக்குது, ஆட்டம் இருக்குது, மாலிகுல் இருக்குது, மீதி இருக்குது எல்லாமே லாட்டிஸ் தான். இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க, நீங்கள்லாம் லாட்டிஸு, மீதி இருக்க பெஞ்சு, மற்ற ரூமு, மற்ற இது எல்லாமே அது வந்து லாட்டிஸு. ஸோ இந்த ஸ்பின் லாட்டிஸ் ரிலாக்ஸேஷன் we call it is a longitudinal relation, the T1, which is nothing but the nuclei coming to the ground state, from the excited state to the ground state, that is relaxed. It gives its energy to the surroundings. This is mainly applicable to the liquid samples. ரைட்டா, லிக்விட்ஸில் என்ன இருக்கும்? சால்வன்ட் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். ஸோ சாம்பிளில் இருக்க நியூக்ளியில், சாம்பிளில் உள்ள காம்பவுண்டு மாலிகுல் உள்ள நியூக்ளி அதனுடைய எனர்ஜியை, அதை அப்சார்ப் பண்ண எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணி அதுக்கு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இருக்கும். அந்த எனர்ஜியை என்ன பண்ணுதுன்னா தட் வில் கிவ் டு த சரௌண்டிங்ஸ்னால் அந்த சால்வெண்ட்டுக்கு கொடுக்குது, சால்வெண்ட் மாலிகுலுக்கு கொடுக்குது. ஓகே, கொடுத்து டக்குன்னு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து there is increase in the ground state population and we can continuously observe the nuclear magnetic resonance and because of the energy is dissipated as a heat energy, that temperature of the sample just rises. The second one is a spin relaxation technique, spin relaxation technique, okay, which is given as the T2. Okay, so suppose you have the nuclei here. Okay, there is a nuclei here, this is excited, and but nearby we have the nuclei of equal nuclei. So this nuclei, the excited nuclei, they can transfer the energy to this nuclei, and this will go to the excited state and this will come to the ground state. Are you following my point? Okay, so this relaxation we call it is the spin relaxation or the transverse relaxation. ஏன்னா நிறைய பேசிட்டேன், இது பேச வேண்டியது தான். ஆனால் வந்து இது வந்து B.Sc லெவலில் வந்து அது தேவையில்லை. ஆனால் நான் அந்த பாயிண்ட் அவுட் போட்டு பண்ணேன். ஆனால் இங்கே வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பின் லாட்டிஸ் ரிலாக்ஸேஷனா அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் உள்ள ஒரு நியூக்ளி அதனுடைய எனர்ஜியை
சால்வ் மாலிகுலுக்கு கொடுக்குது, சரௌண்டிங்ஸ் கொடுக்குது. ஸ்பின் ரிலாக்ஸேஷன்னா சரௌண்டிங் நியூக்ளிக்கு கொடுக்குது, சிமிலர் நியூக்ளிக்கு கொடுக்குது. ஓகே, லேட்டஸ்ட் இன்னொன்று என்னென்னா ரிலாக்ஸேஷன் டயத்தில் என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இருக்குது. இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் என்னென்னா த வித் ஆஃப் த பீக்கு. ரைட்டாக ஷார்ப்பாக வரலாம், இல்லை இப்படி ப்ராடாக வரலாம். ஷார்ப்பாக எப்படி வந்து ப்ராடாக வருது அப்படின்னா அதனுடைய மேக்னிட்யூட்டை பொறுத்து இருக்குது. இந்த டெல்டா டீன்பாங்க, ரிலாக்ஸேஷன் டைமை பொறுத்து இருக்குது. இந்த ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபலில் என்ன சொல்லுதுன்னா 2 வேரியபிள் சைமல்டேனியஸாக மெஷர் பண்ணும் போது ரைட்டாக அங்கே வந்து ஒரு தவறு நடக்கும். ரைட்டா நிறைய பார்த்துருப்போம். இங்கே வந்து டெல்டா இ இருக்குது. அந்த எனர்ஜியும் டயத்தையும் நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் சைமல்டேனியஸ்லி. ஸோ தெர் இஸ் அ டெல்டா இ இஸ் த வேரியேஷன் ஆர் we can solve the uncertainty in measuring the energy delta E, and delta T is uncertainty in measuring the time which is equal to constant. அப்போ டெல்டா டி வந்து அதிகமாச்சுன்னா டெல்டா இ கம்மியாகும். டெல்டா இ வந்து அதாவது டெல்டா டி அதிகமாச்சுன்னா டெல்டா இ கம்மியாகும். டெல்டா டி கம்மியாச்சுன்னா டெல்டா இ ஜாஸ்தி ஆகும். சரியா? ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லுறேன். டெல்டா டினா ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஃபேன் வேகமாக சுற்றுது, இந்த பாமா மின்னல் சொல்கிறாங்களா, அது மாதிரி வந்து படக்குன்னு போச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை படிக்க முடியாது. அது ப்ராடாக வரும். அந்த பீக் வந்து ப்ராடாக வரும். டெல்டா மீ வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும். டெல்டா மீ ஜாஸ்தி ஆகிரும். இதே வந்து டெல்டா டி வந்து கொஞ்சம் கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா டெல்டா மீ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். கம்மியாக இருக்கும்போது அந்த பீக் வந்து அழகாக கொடுக்கும். We call it is a resolution. We call it is a resolution. So the relaxation technique magnitude வந்து it plays a very important role about the resolution of the spectrum. ரைட்டா? மேக்னிட்யூட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராடாக கொடுக்கும். மேக்னிட்யூட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா ஷார்ப்பாக கொடுக்கும். மேக்னிட்யூட் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா ரைட்டா அது வந்து ப்ராடாக கொடுக்கும். ஓகே, இந்த கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் தான் என்னது? இப்போ ட்ரிப்ளெட் எடுக்கிறா, ஒரு பீக் இருக்குது, இங்கே ஒரு பீக் இருக்குது, இன்னொரு பீக் இருக்குது, ட்ரிப்ளெட். ரைட்டா? இப்படி இப்போ ட்ரிப்ளெட் எடுக்கிறேன்னா இது டபுளெட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் டபுளெட்டே எடுத்துக்கு. இது ரெண்டுக்கு உள்ள டெல்டா மியூ எடுத்துக்கு. ரைட்டா? அதனுடைய வேல்யூ தான் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட். அதான் வேல்யூ தான். இது ஒரு கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட், இப்படி ஒரு கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட். இதே ட்ரிப்ளெட் எடுத்திங்கன்னா இப்படி ஒன்று, இப்படி ஒன்று, இப்படி ஒன்று. டயக்ராமில் அழகாக கொடுத்துருக்கேன். த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த 2 peaks we call it is a coupling constant. It is measured in terms of, it is expressed in terms of hertz. ஹெர்ட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ரைட்டா? திஸ் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து லோவாக இருக்கா ஹையாக இருக்கா அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹவு ஹை த இன்ட்ராக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ரைட்டா? எவ்வளவு அதிகமாக ஹவு ஸ்ட்ராங் த இன்ட்ராக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த 2 நியூக்ளி ஹச்ஏ ஹச்பி எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக வந்து இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறது தான் என்னது கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட். ரைட்டா? அப்போ 8 அப்படின்னு சொன்னோம்னா கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் 8 10 கம்பேர் பண்ணோம்னா 10 வந்து இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது கம்பேர் டு த 8 ஹெர்ட்ஸு. ஓகே, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி how strongly the nucleus is affected by spin states of its neighbor. அதுதான் coupling constant சொல்லுது. And the coupling constant also that independent of the another the applied magnetic field or the operating frequency. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஃபீல்டு கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு 100 MHz இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, ஒரு 200 MHz இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. ஓகே, என்ன அது வந்து டிஎம்எஸ்லேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு, அவ்வளோதான். டிஎம்எஸ்லேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு. அந்த வேல்யூ மட்டும் தான் 100 Hz. இங்கே 100 Hzன்றது 200 Hz மாதிரி இருக்குது, 200 Hzன்றது 400 Hz மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அதோடைய கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து மாறவே இல்லை. இந்த இட் இஸ் ரிமைனிங் த சேம். இட்ஸ் 7.5 Hz. So the coupling constant is independent of the operating frequency or the applied magnetic field. ரொம்ப முக்கியமாக அதை பார்த்துக்கணும். அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எடுத்தாலும் எப்படி கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும், அதே மாதிரியே கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட்டும் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருந்தாலும் எடுத்தாலும் அதனுடைய வேல்யூ வந்து சேமாக தான் இருக்கும். நோட்டேஷனு ரைட்டா? இப்போ வந்து இது வந்து 3 பாண்டு கப்ளிங்கு. இப்போ J3 சொல்லுவோம். இது விசினல் கப்ளிங். ஹச்ஏ இது ஹச்ஏஜே சிசிசி பாண்டு. இது வந்து ஒரு புரோட்டான், இது ஒரு புரோட்டான், ஹச்ஏ புரோட்டான், ஹச்பி புரோட்டான் வச்சிங்கன்னா ரைட்டா? இது வந்து 1 பாண்டு 2 பாண்டு 3 பாண்டு. அப்போ J3 விசினல் கப்ளிங்கு. ரைட்டா? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஒரு பாண்டு 2 பாண்டு தான் இருக்குது. J2 இது வந்து என்னது ஜெமினல் கப்ளிங். வி கால் இட் இஸ் ஜெமினல் கப்ளிங்கு. ரைட்டா? அண்டு
அதர் ஒன் இஸ் லாங் ரேஞ்ச் கப்ளிங் இருக்குது. லாங் ரேஞ்ச் கப்ளிங் லாங் ரேஞ்சு கப்ளிங் இருக்குது. ஓகே, வி ஆர் ஆல்சோ ஹேவிங் த லாங் ரேஞ்ச். ஆக்சுவலாக ஜெமினல் கப்ளிங் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டு இது வந்து டயஸ்டரியோடோபிக் இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும். நான் அதை பின்னாடி சொல்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ த லாங் ரேஞ்ச் கப்ளிங் வந்து மோர் தேன் 3 பாண்ட் இருந்ததுன்னா லாங் ரேஞ்ச் கப்ளிங் ஜென்ரலாக 0 to 2 ஹெர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அது ஜென்ரலாக பார்க்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு 4க்கு மேலே 5, 6 எல்லாம் வந்து நிச்சயமாக அதனுடைய வேல்யூ பார்க்குறது வந்து ரொம்ப ரேரு. ஓகே, ஸோ ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன். 3 பாண்ட் கப்ளிங் வந்து விசினல் கப்ளிங் 6 to 8 ஹெர்ட்ஸில் இருக்குது. டிரான்ஸ் கப்ளிங் இஸ் மோர் தேன் த சிஸ் கப்ளிங்கு. ஏன்னா அந்த வந்து கோப்பில் வந்து அழகாக இருக்கும். அது வந்து எந்த ஒரு சிடி ஃபேக்டரும் வந்து அது ப்ளே பண்ணல. அதோட வேல்யூ 11 to 18 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். சிஸ் கப்ளிங் வந்து 6 to 15 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கும். அண்டு ஜெமினல் கப்ளிங் 0 to 5 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கும். 0 to 5 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த ஆக்சியல் ஈக்விட்டோரியல் கப்ளிங் கான்செப்ட் வந்து 0 to 7, ஈக்விட்டோரியல் ஈக்விட்டோரியல் வந்து 5. நான் அதை பின்னாடி நான் சொல்கிறேன். நான் அதை ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி வந்து வேரியஸ் கப்ளிங் கான்செப்டுடைய வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இதில் நீங்கள் பாருங்கள். ரைட்டா, ஒரு கப்ளிங் கான்செப்டுக்கு எப்படி வந்து ஒரு மாலிகுலுக்கும் கப்ளிங் கான்செப்ட் வேல்யூ வந்து எப்படி வந்து வேரி ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அரோமேட்டிக் கப்ளிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்னது ஆர்த்தோ, இப்போ ஒரு சப்ஸ்டேன்ட் இருக்குது, ஒரு ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஒரு மெட்டா ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஒரு பேரா ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இது எப்படி கப்பிள் ஆகுது? ரைட்டா, அப்போ ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜன் கப்ளிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தேன் த மெட்டா தேன் த பேரா. இது வந்து தெரிஞ்சது தான். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த கப்ளிங் வந்து த டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பிட்வீன் த டூ நியூக்ளி. ரைட்டா, இங்கே வந்து ஆர்த்தோ வந்து விசினல் கப்ளிங் மாதிரி 1, 2, 3 தான் இருக்குது. அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். 7 to 10 ஹெர்ட்ஸு. மெட்டா வந்து 2 to 3 ஹெர்ட்ஸு. பேரா வந்து ஆல்மோஸ்ட் நில்லு தான், 0 to 1 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கும். அது வந்து நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது. ஓகே, ஸோ let us see the factors influencing the coupling constant. மெயினாக வந்து பார்த்தோம்னா வந்து அதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள், எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அந்த பாண்ட் ஆங்கிளை வந்து பார்ப்போம். ரைட்டா, electronegativity. First the geminal coupling. Let us take first the geminal coupling. The electronegativity plays a very important role, but it is not always predictable. எப்பயுமே ப்ரெடிக்டபிளாக கிடையாது. இங்கே ஒரு மாலிகுல் கொடுத்துருக்கேன், CH2Xன்னு ஒரு மாலிகுலு. ரைட்டா, அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா electronegativity increases, the geminal coupling constant value also increases. So up to 9 to 12 hertz வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஜெமினல் கப்ளிங்கில். ஸோ ஜெமினல் கப்ளிங் சில சமயங்கள் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். இங்கே இந்த சில சமயங்களில் 12 ஹெர்ட்ஸ் வரையும் கூடும். பிகாஸ் when the electronegativity increases and the bond angle. ஓகே, பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அஸ் த பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து இஸ் வெரி ஹை. ரைட்டா, ஹை ஆக கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஏன்னா பாண்ட் ஆங்கிள் கூட வந்து ஸ்ட்ரெயின் வந்து கம்மியாகுது. ரைட்டா, இப்போ வந்து ஆங்கிலோ ஸ்ட்ரெயின் எடுத்தோம்னா சைக்ளிக் கம்பவுண்ட் எடுத்துக்கலாம், சைக்ளோ ப்ரோபைன் எடுத்துக்கலாம், சைக்ளிக் பியூட்டின் எடுத்தோம், சைக்ளோ பென்டேன் அந்த சைக்ளோ ஹெக்ஸின் எடுத்துக்கலாம். பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோ ப்ரோபைனில் தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். கம்பேர்ட் டு த சைக்ளோ ப்ரோபைன், சைக்ளோ பியூட்டேன், அந்த சைக்ளோ பென்டேன், அந்த சைக்ளோ ஹெக்ஸைனு. ஸோ ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஜாஸ்தியாக என்ன ஆகும்னா வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். பாருங்க, சைக்கிளோ பியூட்டேன் வந்து 8 to the gem coupling constant is very high. That's a 10 to 14 hertz. இந்த ஸ்ட்ரெயின் ஃப்ரீ சைக்கிளோ எக்ஸ்சேஞ்ச் அதில் வந்து 10 to 14 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கும். இதே வந்து சைக்ளோ பியூட்டேன்ஸுக்கு வந்து 8 to 14 தான். சைக்ளோ ப்ரோபைன்ஸுக்கு 4 to 9 ஹெர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ முக்கியமானது நான் சொல்ல வர்றது, ஸ்ட்ரெயின் angular strain increases, the coupling constant, the the geminal coupling constant value decreases. And the factors influencing vicinal coupling, electronegativity, as the electronegativity increases, the coupling constant decreases. அங்கே மாதிரி இல்லாமல் இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஈத்தேனுக்கு வந்து 8 to 8 ஹெர்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஹேலோ ஈத்தேனுக்கு வந்து 6 to 7 ஹெர்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதான் இது. ஆக்சுவலாக வந்து அடுத்து வந்து பாண்ட் ஆங்கிளை வச்சு, ஓகே, பாண்ட் ஆங்கிளை வச்சு வந்து எப்படி மாறுதுன்னா த டயகனல் ஆங்கிள்.
dihedral angle, which is given by how the coupling constant varies with the dihedral angle, which is given in the Cauchy equation. Cauchy equation கொடுத்துருக்கு, அந்த இதில் வந்து நான் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கேன், ரைட்டா? ஓகே, it has a diagram. ஓகே, this is a equation. இந்த கிராஃப் வந்து சொல்லுது, கிராஃப் இப்படி வந்து இப்படி போகுது. ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஆக்சில் வந்து டயஹெட்ரல் ஆங்கிள் இருக்குது, இங்கே வந்து கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது. டயஹெட்ரல் ஆங்கிள் ஹியர், எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபி ஈக்குவல் டு 180 அண்டு ஃபி ஈக்குவல் டு 180, that is a eclipse form, and phi equal to 0. So another eclipse, sorry, phi equal to 0 and phi equal to 180, ரைட்டா? ஸோ ரெண்டு இதில் தான் வந்து ஹை கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்குது. phi equal to 90 வந்து லோ கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் சைக்ளோஹெக்சேன் எடுத்துங்க. 1,2 டைஆக்சியல், 1,2 டைஆக்சியல் வந்து டான்ஸு, 1,2 டைஆக்சியல் வந்து டான்ஸு. ஸோ அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குன்னா 10 to 13 ஹெர்ட்ஸ் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், டான்ஸ் வந்து ஆல்கினில் வந்து கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஹையாக இருக்கும் அந்த சிஸ். ஸோ 1,2 டைஆக்சியல் வந்து சிஸ்ஸு. ஸோ 1 ஆக்சியல் 2 ஈக்விட்டோரியல், இல்லை 1 ஈக்விட்டோரியல் 2 ஆக்சியல், அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிஸ்ஸு. அதனுடைய வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும், 2 to 5 ஹெர்ட்ஸ் தான் இருக்கும், 2 to 5 ஹெர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ கெமிக்கல் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஈக்குவேஷன். ஒரு 2 ப்ரோட்டான் இருக்குது, அது கெமிக்கலி ஈக்குவலண்ட்டு. ஓகே, கெமிக்கலி ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா அண்டு அது மேக்னெட்டிக்கலி ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை நான் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கலாம். அதாவது என்ன ஆகுனா, இப்போ 2 ப்ரோட்டான் இருக்குது, அதுக்கு ரெண்டுக்குமே ஒரே கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் இருக்குன்னா அது 3வது ப்ரோட்டானை வந்து ஈக்குவலாக கப்புள் ஆகலாம், இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக கப்புள் பண்ணலாம். HA HB இருக்குது, ரெண்டுக்குமே ஒரே கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ இருக்குது. இது இன்னொரு ப்ரோட்டானை கப்புள் பண்ணுறது, HA வந்து ஒவ்வொரு விதமாக கப்புள் பண்ணோம், HB இது இன்னொரு விதமாக கப்புள் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனோட வேல்யூ மாறிச்சுன்னா ரைட்டா, அது மேக்னெட்டிக்லி நான் ஈக்குவலண்ட். கெமிக்கலி ஈக்குவலண்ட், மேக்னெட்டிக்லி நான் ஈக்குவலண்ட், ரைட்டா? ஸோ சில கேஸில் வந்து கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்டு இருந்து ஈவன் சேமாக கப்புள் ஆச்சு அப்படின்னா தேர் கெமிக்கலி ஈக்குவலண்ட் அஸ் வெல் அஸ் மேக்னெட்டிக்லி ஈக்குவலண்ட், ரைட்டா? கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் சேமாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக கப்புள் ஆச்சுன்னா கெமிக்கலி ஈக்குவலண்ட், மேக்னெட்டிக்லி நான் ஈக்குவலண்ட். ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், ரைட்டா? ஸோ இந்த இட்ஸ் ட்ரைப்ரோமோ பென்சீன் 1, 2, 3 ட்ரைப்ரோமோ பென்சீன் அண்ட் த ப்ரோமோ பென்சீன். 1, 2, 3 ட்ரைப்ரோமோ பென்சீனில் வந்து we have the H6 and H4 proton that has the same chemical shift. They are lie in the same chemical environment, they will have the same chemical shift, ஒரே chemical shift இருக்கும், ரைட்டா? that will couple the H5 proton equally. So they are chemically equivalent as well as magnetic equivalent. இந்த செகண்ட் கேஸில் ப்ரோமோ பென்சீன் எடுத்துங்க. முதல் கேஸில் ப்ரோமோ 1, 2, 3 ட்ரைப்ரோமோ பென்சீன், இங்கே வந்து ப்ரோமோ பென்சீன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் H2 அண்ட் H6 எடுத்துங்க. H2 வந்து என்ன பண்ணுது, H3 வந்து கப்புள் பண்ணுது, ரைட்டா? ஸ்ட்ராங்காக கப்புள் பண்ணும். அதே H6 வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கப்புள் பண்ணாது. ஆனால் அதனுடைய H2 அண்ட் H6 வந்து கெமிக்கலி ஈக்குவலண்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக்லி நாட் ஈக்குவலண்ட். நான் சொல்லுறது புரியுது அவங்களுக்கு? H2 வந்து H3 கப்புள் பண்ணுற ஸ்ட்ராங்காக கப்புள் பண்ணும், அதே சமயம் H6 வந்து H3 அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கப்புள் பண்ணாது. அதே சமயம் H6 H5 ஸ்ட்ராங்காக கப்புள் பண்ணும், H2 வந்து H5 ஸ்ட்ராங்காக கப்புள் பண்ணாது, ரைட்டா? ஸோ தே ஆர் கெமிக்கலி ஈக்குவலண்ட் பட் மேக்னெட்டிக்லி நான் ஈக்குவலண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன் என்னென்னா, இப்போ வந்து அசிடிக் ப்ரோட்டான் என்னென்னா தட் ப்ரோட்டான் கேன் பி ஈஸிலி ரிமூவபிள். ஓகே, அந்த ப்ரோட்டான் வந்து என்னென்னா இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ இந்த இதில் என்னென்னா இந்த ஸ்பின் வந்து அப்பாக இருக்கும், இல்லை லோவாக இருக்கும், அப்பாக இருக்கும் இல்லாட்டினா டவுனாக இருக்கும். அப்போ இருக்கும்போது வந்து நீ வந்து கண்டிப்பாக அதனுடைய மேக்னெட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த ப்ரோட்டான் வந்து ஈஸியாக
ரீட் பண்ணும். இது ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க. ரொட்டேட் பண்ணி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இது இந்த ப்ரோட்டான் இதனுடைய மேக்னெட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் அஸ்ய ஆவரேஜாக தான் பார்க்க முடியும். ஆவரேஜாக தான் பார்க்க முடியும். ரைட்டா? ஆவரேஜாக தான் பார்க்க முடியும். ஸோ இங்கே வி ஆர் ஹேவிங் த டூ எக்ஸ்சேஞ்சபிள் ப்ரோட்டான்ஸ் த எத்தனாலில் ஒரு ஆல்கால் இன் வாட்டர். ஆல்கால் இந்த வாட்டரில் ப்ரோட்டான் இருக்குது தட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வித் த ஆல்கால் வெரி ரேப்பிட்லி அண்டு என்னன்னா பக்கத்தில் இருக்க கார்பனில் ப்ரோட்டான் இதை ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்பின்னாக தான் பார்க்க முடியும். ஸோ வி கால் இட்ஸ் அ ப்ரோட்டான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன். ஸோ திஸ் வில் பி எக்ஸ்பிளைன் பை த எத்தனால். ரைட்டா? ஸோ ரெண்டு விதமான நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம் இங்கே எடுக்கணும். என்னமோ இப்போ சாதாரண எத்தனால் எடுத்திங்கன்னா அது பியூர் எத்தனால் எடுத்துக்கிறீங்க. பியூர் எத்தனால் எடுத்திங்கன்னா நடுவில் இந்த OH ப்ரோட்டான் மெத்தில் ப்ரோட்டான் இருக்குது. மெத்தில் ப்ரோட்டான் தட் கிவ்ஸ் எ ட்ரிப்ளட் தட் ஃபாலோஸ் N+1 ரூல். ரைட்டாக? CH2 ப்ரோட்டானோட கப்புள் ஆகும். அப்போ ட்ரிப்ளட்டாக அப்பியர் ஆகும். ரெண்டாவது CH2 இருக்குல்ல, அது CH3 ப்ரோட்டானோட கப்புள் ஆகும், OH ப்ரோட்டானோட கப்புள் ஆகும். அது மல்டிப்ளட்டாக அப்பியர் ஆகும். அதே மாதிரி OH ப்ரோட்டான் என்ன ஆகும்னா பக்கத்தில் இருக்க கார்பன்லேருந்து 2 ப்ரோட்டான் இருக்குது, CH2 ப்ரோட்டான். ரைட்டா? அது ட்ரிப்ளட்டாக அப்பியர் ஆகும். இது பியூர் எத்தனாலுக்கு. இது இம்பியூர் எத்தனால் தட் கண்டைன்ஸ் என்னது 5% வாட்டரு தட் ப்ரோட்டான் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு. ஸோ அந்த பக்கத்தில் இருக்க இந்த OH ப்ரோட்டான் என்னது வேகமாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அதனுடைய ஓரியன்டேஷன், ஸ்பின் ஓரியன்டேஷன் இட் இஸ் இன் ஆவரேஜ் அண்ட் இட் பிகம்ஸ் a singlet. It becomes a singlet. And the CH2 CH4 ஒரு குவார்ட்டட்டாக மாறும், CH3 ஒரு மெத்திலினால் ஒரு ட்ரிப்ளட்டாக மாறும். இது இம்பியூர் எத்தனாலோட ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம். நான் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுத்துருக்கேன். இம்பியூர் எத்தனால், பியூர் எத்தனால் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி கொடுக்குது அண்டு என்ன பேட்டர்ன் கொடுக்குது, அண்டு இம்பியூர் எத்தனால் என்ன பேட்டர்ன் கொடுக்குது. ஓகே. அண்ட் டியூட்டீரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த SH ப்ரோட்டான், NH ப்ரோட்டான் அந்த OH ப்ரோட்டான். ரைட்டா? இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ப்ரோட்டான் ஹைட்ரஜன் NMR ஆக்டிவ். இப்போ அந்த அதர் ஹேண்டு டியூட்டீரியம் இஸ் NMR inactive. அப்போ இது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ரைட்டா ஹைட்ரஜன் பதிலாக டியூட்டீரியம் போய் அங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரிஜினலாக நீங்கள் எடுத்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் பீக் கிடைச்சது டியூட்டீரியம் எக்ஸ்சேஞ்சினால பீக்கு கிடைக்காம போகும். ஸோ அதுதான் டியூட்டீரியம் எக்ஸ்சேஞ்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு. ரைட்டா? டியூட்டீரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு. இப்போ இங்கே பாருங்கள். ஸோ ஒரு நார்மல் ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்துக்கணும். அங்கே ஒரு பீக் கிடைக்கும். தட் இஸ் ரைட்டாக ஒரு மற்ற பீக்கோட அது ஒரு பீக் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட்டாக இங்கே ஒரு OH ஒரு சின்ன பீக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது ரெண்டாவது ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் டியூட்டீரியம் ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது ஒரு NMR நீ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த பீக் மறைஞ்சு போயிடும். இல்லை அந்த பீக் டிமினிஷ் ஆகும். நம்ம நிறைய நேரங்களில் மறைஞ்சு போயிடும். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டியூட்டீரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ த டியூட்டீரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு ஃபைண்ட் அவுட் த presence of exchangeable protons in a molecule. Okay. So if you are having any doubt, right, you can ask me in the comment section or ask me through the WhatsApp or to the phone call. You can see the previous lecture of this NMR, the basic NMR, the part 1, the part 2 in my YouTube channel. You can subscribe the channel and enjoy the NMR organic spectroscopy. Thank you very much.